18. Daniel chapter 3, verses 14 to 18. ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 14 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. Nebuchadnezzar spoke, saying to them, "Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the gold image which I have set up?" നെബൂഖദ്നേസർ അവരോട് കൽപ്പിച്ചത്, ശദ്രക്ക്, മേശക്ക്, അബേദ്നെഗോവേ, നിങ്ങൾ എന്റെ ദേവന്മാരെ സേവിക്കുകയോ ഞാൻ നിത്യ സ്വർണ്ണബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നേർ തന്നെയാണ്. Verse 15. Now if you are ready at the time you hear the sound of the horn, flute, harp, lyre, and psaltery in symphony with all kinds of music, and you fall down and worship the image which I have made, good. But if you do not worship, you shall be cast immediately into the midst of a burning fiery furnace. And who is the God who will deliver you from my hands? ഇപ്പോൾ കാഹളം, കുഴൽ, തമ്പുരു, കിന്നരം, വീണ, നാഗസ്വരം മുതലായ സകലവിധ വാദ്യനാദവും കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ബിംബത്തെ വീണ് നമസ്കരിപ്പാൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്നാൽ നന്ന്. നമസ്കരിക്കാതെ ഇരുന്നാലോ ഈ നാഴികയിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ എരിയുന്ന തീച്ചൂളയിൽ ഇട്ടുകളയും. നിങ്ങളെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്ന ദേവനാ. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, "O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter." ശദ്രക്കും മേശക്കും അബേദ്നെഗോവും രാജാവിനോട്, നെബൂഖദ്നേസരേ, ഈ കാര്യത്തിൽ ഉത്തരം പറയാൻ ആവശ്യമില്ല. If that is the case, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us from your hand, O king. ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളെ വിടുവിപ്പാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവൻ ഞങ്ങളെ എരിയുന്ന തീച്ചൂളയിൽ നിന്നും രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വിടുവിക്കും. But if not, let it be known to you, O king, that we do not serve your gods, nor will we worship the gold image you have set up. അല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ രാജാവിന്റെ ദേവന്മാരെ സേവിക്കുകയില്ല, രാജാവ് നിർത്തിയ സ്വർണ്ണബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കുകയില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞാലും എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. Heavenly Father, we thank you this wonderful morning as we come to hear your word, O God. Lord, we pray that you open our hearts, Lord, that we can hear your word and understand what you have in store for us today. Spirit of the living God, we pray that you come and be our teacher. You come and impart this precious word to us. In Jesus' name we pray. Amen. This is a beautiful story of three faithful young men of God who were subjected to extreme pressure at a time when they made a stand for God. ദൈവത്തിനു വേണ്ടി വളരെ ഉറപ്പോടെ നിന്ന 3 ദൈവദാസന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബാലന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കഥയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Sometimes children of God, they face the toughest times in their life when they are making a stand for God. ചില സമയത്ത് ദൈവമക്കൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ അവർക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടതായി വരും. It is easy to understand when you are running away from God, you are not right with God, and you are going through hardships. നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതെ പോകുമ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. But then when you are making a stand for God, even to the point your life is in danger and you are going through hardships, it's kind of hard to explain. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നാൽ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ നടന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. God allows us to go through difficult situations and circumstances in our life on this earth so that he can accomplish his perfect will for us. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ ദൈവം നമ്മളെ കടത്തിവിടുന്നത് അവന് നമ്മളോട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുവാനുണ്ട്, അത് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. God has a perfect plan and a perfect purpose for each one of us. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് വ്യക്തമായ ഒരു പദ്ധതിയും തീരുമാനവുമുണ്ട്. And to accomplish that plan and the purpose, God allows us to go through hardships. ആ പദ്ധതികളും പ്ലാനുകളും നിറവേറ്റുവാൻ വേണ്ടി
ദൈവം നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടത്തിവിടുവാനിടയായിത്തീരും. The question is, what is that perfect purpose of God? എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായ ചോദ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി എന്താണ്, പ്ലാൻ എന്താണ്? Some people believe it is that God will make our life a little bit easier to bear on this earth. ചിലരെ വിശ്വസിക്കും എന്റെ കർത്താവ് ഈ ലോകത്ത് എന്റെ ജീവിതം വളരെ സാധാരണമായി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആക്കി തീർക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കും. If that is the only purpose for God's will in our life, then it makes the blood of Jesus look a little cheap. അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിയ രക്തത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വ്യക്തതയില്ല. All Christ died on the cross of Calvary, that sacrifice He made for us, the blood He shed for us, was just so that we could have a happy life on this earth. Then I have a problem with that. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒഴുക്കിയ രക്തം ഈ സർവ്വസാധാരണമായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അതിൽ എനിക്ക് ചില സംശയങ്ങളുണ്ട്. Some people feel that the purpose for God's purpose in our life is so that we could have heaven on this earth. ചിലർ വിശ്വസിക്കുകയുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിന്റെ രക്തമുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭൂമിയിൽ സ്വർഗ്ഗം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. I believe Jesus said we must pray, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ കർത്താവേ നിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിറവേറണമേ എന്ന്. So all God wants us is to be happy on this earth and live like we are living in heaven. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലായിരിക്കണമെന്ന്. If that is the reasoning we live with, then there is something absolutely wrong. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യത്തോടെയാണ് ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില തെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയായ രീതിയിലല്ല പോകുന്നത്. You know and I know that the world doesn't look anything like heaven right now. നിങ്ങൾക്കറിയാം, എനിക്കറിയാം, ഈ ലോകം ഒരു സ്വർഗ്ഗം പോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത്. Things are not happening the way it should happen in heaven right now. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നടക്കുന്നത് പോലെയല്ല പല കാര്യങ്ങളും ഭൂമിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Everything on this earth is contradictory to what God wants. ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിന് നേർവിപരീതമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. Still some people believe that God's perfect will for us is to bless us, to make us successful and prosperous on this earth. എങ്കിലും പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം, ഞാൻ വളർത്തപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് എന്ന്. Modern day Christians don't believe in hardships and pain and trouble anymore. പുതിയ തലമുറയിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരിക്കലും വേദനയെക്കുറിച്ച് കഷ്ടതയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. Prayer seems to be focused on God make me more blessed and successful and more prosperous in everything we do. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവേ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, എന്റെ തലമുറയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ധാരാളം നന്മകളെ എനിക്ക് നൽകണമേ എന്നുള്ളതാണ്. That is the way we are thinking. All you need to do is look at those people who don't even know God. എന്നാൽ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തെ അറിയാത്തവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. There are many people out there in the world who are more prosperous and blessed and successful than we are. നമ്മളെക്കാൾ വളരെയധികം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ലോകത്തിലുള്ള മറ്റു വ്യക്തികളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. That would not be God's express purpose for our lives. അത് ഒരിക്കലും നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തമായ പദ്ധതി അല്ല. So what is God's purpose for our lives? എന്നാൽ എന്താണ് ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ The answer to this one question will change the way we see our life. നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്തെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ It will help us to understand when trials and sufferings and pain come in our life, how to deal with it. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേദന, പ്രയാസം, കഷ്ടത കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. It will also open our eyes to the divine understanding what God is doing in our circumstances. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ തുറന്ന് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് കാണുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും. The answer to that one question, I believe, is God's purpose for our life is to make us like His Son Jesus Christ. നമ്മുടെ കർത്താവിന് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ മകനെ പോലെ, യേശുവിനെ പോലെ നമ്മളെ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവന് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി. Bible says when God created us, He created us in His image and in His likeness. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു അവൻ നമ്മളെ തന്റെ സ്വാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നു. But we lost that image and the likeness because of disobedience, because of our sins. അനുസരണക്കേടുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സ്വരൂപത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാനിടയായി തീർന്നു. But God never gave up on us. എന്നാൽ ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മളെ
മാറ്റിക്കളയുവാൻ One day, ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. 2000 years ago, He sent His only begotten Son to come and die for us that we may become like Him. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്റെ മകനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ച് അവൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ലോകത്തേക്ക് നമ്മളെ അവനെ That we അയക്കുകയാണ്. may become one with Him in His death, in His suffering, in His resurrection, in His life. അവന്റെ മരണത്തിൽ, ഉയർപ്പിൽ, പുനരുത്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ അവനെ പോലെ ആയിത്തീരുമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. The Bible says, Paul writing to the Corinthian church, he said, God was reconciling the world to Himself in His Son Jesus. പൗലോസ് പറയുകയാണ്, അവൻ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപക്ഷമ നൽകുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു. Paul was talking about the cross. ഇവിടെയെല്ലാം പൗലോസ് കുരിശിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുവാൻ ഇടയായത്. Talking about how Christ died for you and me. അവൻ പറയുകയാണ് എങ്ങനെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു എന്ന്. God uses the cross as an instrument to accomplish His purpose in our life. കുരിശിലൂടെ കർത്താവിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ആഗ്രഹത്തെ അവൻ നിറവേറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. The cross deals with our self life. നമ്മളെ തന്നെയാണ് കുരിശ് പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത്. It makes us totally surrendered to Christ. അത് നമ്മുടെ കർത്താവിലേക്ക് പൂർണ്ണ സമർപ്പണമുള്ളവരാക്കി തീർക്കുന്നു. Now we are living a crucified life. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. We don't longer live for ourselves, but we are living for Him. നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയാണ്. That is where God wants us to live. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവിതമാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Paul said, it's no longer I that liveth, but Christ that liveth in me. പൗലോസ് പറയുകയാണ്, ഞാനല്ല ഇനി ജീവിക്കുന്നത്, എന്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തുവാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന്. But then there is another tool that God uses to accomplish His perfect purpose in our life. എന്നാൽ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നിറവേറ്റുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. And that tool is fire. അതാണ് തീ എന്നുള്ളത്. You may say it is the refiner's fire. നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതൊരിക്കലും അത് ഒരുപക്ഷെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയാണ് എന്ന്. When God allows us, He takes us through hardships and pain and suffering and difficulties, we have no idea what's going on. നമ്മളെ പരിശുദ്ധമായ തീയിലൂടെ കടത്തിവിടുമ്പോൾ, വേദനയിലൂടെ, പ്രയാസത്തിലൂടെ, കഷ്ടതകളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്ന് പരിപൂർണമുള്ളവരായി തീരുവാനിടയായിത്തീരും. In the midst of that fire, God is bringing out the best in you and me. ആ തീയുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ലതിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുവാനിടയായിത്തീരും. The cross surrenders us to Him. ആ കുരിശ് കർത്താവിൽ പരിപൂർണമായി നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാൻ നമ്മളെ But സഹായിക്കും. the fire burns away every bondage that the world is imposing on us. ആ തീയ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ അടിമത്തത്വത്തെയും നശിപ്പിക്കുവാനിടയായിത്തീരും. Not only does the fire burn away the bondages in our life, the fire also purifies us. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അടിമത്തത്തെ മാത്രമല്ല, നമ്മളെ തന്നെ ആ തീയ ശുദ്ധീകരിക്കുവാനിടയായിത്തീരും. And God's goal is so that we may be free from every bondage of this world and we may be purified like His Son Jesus. കർത്താവിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ തീയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പരിപൂർണമായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. എല്ലാ അടിമത്വവും അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോകുവാനിടയായിത്തീരും. Friends, this morning I want to encourage you, there is no shortcut to that. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറയുവാനുള്ളത്, അതിനായി വേറെ ഒരു കുറുക്കു വഴികളുമില്ല. Fire can be very painful. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദനയുള്ള Fire കാര്യമാണ്. can be very difficult. അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. It could be very hard to bear. അത് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിലും അധികമായിരിക്കാം. But even as the Father did not spare His only begotten Son Jesus Christ, അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു, താൻ പിതാവ് തന്റെ മകനെ പോലും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയില്ലെന്ന് He കാണുവാൻ had to കഴിയും. go through fire and pain and suffering. അവൻ അതിലൂടെ, ആ വേദനയിലൂടെ, തീയിലൂടെ അവന് കടന്നു പോകേണ്ടതായി God വന്നു. will also not spare us. കർത്താവ് നമ്മളെ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കത്തില്ല. He will allow us to go through pain and suffering from time to time, സമയങ്ങളിൽ നമ്മളും വേദനയിലൂടെ, പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും. so that we become just like Jesus Christ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആയിത്തീരുവാനിടയായി. If we understood this purpose of God in our life, ഈ പദ്ധതി, നമ്മുടെ കർത്താവിന് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ഈ പദ്ധതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ, then the next time a trial, a suffering, a pain or difficulty comes, we will look up and glorify God. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ, വേദന വരുമ്പോൾ, കഷ്ടത വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നോക്കി ആനന്ദിക്കുവാനിടയായിത്തീരും. We will not run away or be in
in a hurry to get out of the problem. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ വേദനയിൽ നിന്ന് ഓടി മറയുവാൻ താല്പര്യപ്പെടത്തില്ല. Because we know when God takes us through the fire, He doesn't take us to live there. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കർത്താവ് വേദനയായ തീയിലൂടെ കടത്തിവിടുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആയിരിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. When He takes us into that fire, God will take us out of that fire as well. നമ്മളെ ആ തീയിലേക്ക് ദൈവം ആകർഷിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. You never come out the way you went in. നിങ്ങൾ തീയുടെ അകത്ത് പോയതുപോലെയല്ല പുറത്തു വരുന്നത്. If you went in, you will come out glorified. Praise the Lord. തീയുടെ അകത്ത് പോയാൽ അവൻ മാറിയവനെ പോലെ തിരിച്ചു വരുവാനിടയായി തീരും. Friends, one more thing. God loves us so much. ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ കർത്താവ് വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു. He cares for us so much. അവൻ നമ്മളെ വളരെയധികം കരുതുന്ന ദൈവമാണ്. Whenever He is glorified, അവൻ ഭൗതികീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ He wants to be glorified in and through us. അവൻ നമ്മളിലൂടെ ഭൗതികീകരിക്കപ്പെടുവാൻ He ആഗ്രഹിക്കുന്നു. wants to be honored through your life. നിങ്ങളിലൂടെ അവൻ ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ When you ആഗ്രഹിക്കുന്നു. go through hardships, നിങ്ങൾ തീയുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ when കടന്നു you go പോകുന്നു. through the pain, നിങ്ങൾ വേദനയിലൂടെ when കടന്നു you പോകുന്നു. go through the trials and tribulation, നിങ്ങൾ കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. God wants to come in നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം and be with you there in your hardship. അവൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വേദനയിൽ നിന്നോട് He wants to കൂടെ rescue you from that hardship നിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. so that the mouth of the devil will be shut. പിശാചിന്റെ വായെ അവൻ അടക്കി So every bondages that the world has put on us will be broken. നിങ്ങളുടെ മേൽ അടിമത്തത്തെ ഏൽപ്പിച്ച ലോകത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ വിടുവിക്കുവാനിടയായിത്തീരും. At the same time, God lifts you up from where you are നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ into a ഉയർത്തുവാൻ higher place, നിങ്ങളെ ഒരു ഉയർന്ന a place where you are purified, ആ സ്ഥലത്ത് ദൈവം നിങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ so that God can be glorified in you. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ നാമം അതിലൂടെ ഉയർത്തപ്പെടുവാനിടയായിത്തീരും. Let's have a look at a few lessons from the 3 Hebrew boys who were thrown into the fire. നമുക്ക് ആ 3 ബാലന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ചില പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ കഴിയും. They had a great favor of the king. അവർക്ക് രാജാവിന്റെ ഒരു വലിയ സ്നേഹവും കരുതലും ഉണ്ടായിരുന്നു. Because they were friends of Daniel. അവര് ദാനിയേലിന്റെ കൂട്ടുകാരായിരുന്നു. Daniel was just a teenager, maybe in his 15, 16 or 17 years old. ദാനിയേൽ ഒരു 16 17 18 വയസ്സുള്ള ബാലനായിരുന്നു. But God had put His favor upon his life. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്തോഷവും ദൈവത്തിന്റെ കരുതലും അവന്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നു. God's favor came when he was taken into captivity. ദൈവം അവനെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരുതലും സ്നേഹവും അവന്റെ മേൽ വന്നത്. Understand this, church. ഇത് സഭ മനസ്സിലാക്കണം. The favor of God does not necessarily have to always come when you are prospering or succeeding. നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുന്നത്. When you have been promoted in your job or you are studying and getting great results, that's not necessarily when God's favor only comes. നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ ഒരു ഉയർച്ച ലഭിക്കുമ്പോൾ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇരിക്കുന്നത്. For spiritual eyes and ears are open, you will see that the times when you are sliding down in your life, that's the time God's favor is also coming. ആത്മീയ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ താഴോട്ട് പോകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കരുതലും സ്നേഹവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നത്. Jerusalem was taken into captivity of Nebuchadnezzar. നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും യെരൂശലേം നെബൂഖദ്നേസർ പ്രവാസത്തിലേക്ക് കടത്തപ്പെടുവാനിടയായി. They were going to spend the next 70 years in captivity. അവർ അടുത്ത 70 വർഷക്കാലം പ്രവാസത്തിലായിരിക്കാൻ പോകുകയാണ്. They lost their temple. അവരുടെ ടെമ്പിൾ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുവാനിടയായി. They lost their name and their identity. അവരുടെ പേരും അവരുടെ വ്യക്തിത്വവും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുവാനിടയായി. Now they were taken as prisoners into Babylon. അവരെ ബാബിലോണിൽ അവരെ പ്രിസണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയായി. In that time when they were taken into captivity, God's favor was on Daniel. എന്നാൽ അവരെ ദൈവം പ്രവാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും കരുതലും Daniel was able to interpret the king's dream. അവിടെ ദാനിയേല് രാജാവിന്റെ സ്വപ്നത്തെ അവന് വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. I want to tell you one thing, friends. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയുവാനുണ്ട്. No matter how down you are in your life, നിങ്ങൾ എത്ര താഴ്ചയിലാണ് ഇപ്പോൾ ആയിരുന്നാലും, when you have the presence of God in the midst of your difficulties, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, even your greatest enemies will recognize God's presence in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവും ആ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ തിരിച്ചറിയും.
തിരിച്ചറിയുവാനിടയായി തീരും. Your employer can be as harsh as they want to be. നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് അവര് വളരെ കാഠിന്യമുള്ളവരായിരിക്കാം. But when you carry the presence of God, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയാൽ one day they will know and see the presence, God's power in your life. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ആ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും ശക്തിയും നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് അവരെ തിരിച്ചറിയുവാനിടയായി തീരും. One day they will come and ask your favor for their lives. ഒരു ദിവസം അവർ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ കടന്നു വന്ന് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷവും സ്നേഹവും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാനിടയായി. Because of Daniel, his 3 friends had favor. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ദാനിയേലിലൂടെ അവന്റെ 3 കൂട്ടുകാർക്കും സ്നേഹവും ഒരു കരുതൽ ലഭിക്കുവാനിടയായി. Everything was going well for them. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ നടക്കുകയായിരുന്നു. They were helping the king in the government of Babylon. അവരുടെ രാജാവിന്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ ഇവരും ഭാഗവാക്കുകളായിരുന്നു, അവരെ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു. But suddenly problem hit them. പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി. They were not going to bow down to an image of the king. അവിടെ രാജാവ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രതിബിംബത്തെ അവര് നമസ്കരിക്കേണ്ടതായി വന്നു. And the king said, I'm going to throw you into the fire. നിങ്ങൾ ഇതിനെ നമസ്കരിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ തീയിടുവാൻ പോകുന്നുവെന്ന് രാജാവ് പറയുവാനിടയായി. I just want to pick up 3 things about these 3 Hebrew boys. ഇവിടെ ഈ 3 ബാലന്മാരിൽ നിന്ന് 3 കാര്യങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. Number 1, when these boys were being taken into the refiner's fire, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവരെ തീക്കുണ്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ they obeyed God. അവരെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാനിടയായി. They obeyed the fire. അവരെ തീയെ അനുസരിക്കുവാനിടയായി. They were not running away from the fire. അവർ തീയിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിക്കുകയല്ലായിരുന്നു. They were not running away from God. അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിക്കുകയല്ലായിരുന്നു. They willingly was wanting to go into that fire. അവർ അനുസരണത്തോടെ ആ തീക്കുള്ളിലേക്ക് പോകുവാനിടയായി. Obedience is one of the key components of our Christian walk. നമ്മളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അനുസരണം എന്നുള്ളത്. The first thing we see about obedience, ഒന്നാമതായി നമ്മൾ അനുസരണത്തെക്കുറിച്ച് കാണുന്നത് that it did not require them to know why they were put in this situation. അവർ ഒരിക്കലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാക്കിയത് എന്ന് അവർ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. Nor did they ask God to explain why they're going through this. അവർ ഒരിക്കലും ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചില്ല എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന്. When we're going through hardships, നമ്മൾ വേദനയിലൂടെ പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നു it is quite comfortable when you know why you are going through that. നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വേദനയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ അത് വളരെ It helps us to deal with it. അത് നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തെ നേരിടുവാൻ സഹായിക്കും. Or if God gives us a word saying, my son, I'm going to take you through this, then I'm going to bring you out. It's so easy to understand that. ദൈവം നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, മകനെ ഞാൻ നിന്നെ ഈ പ്രയാസത്തിലൂടെ കടത്തിവിടുവാൻ പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നേരിടുവാൻ എളുപ്പമാണ്. But you know, and I know too often that doesn't happen like that. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, എനിക്കറിയാം, അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. God throws us into the fire. He allows us to go into the fire, expecting us to obey and trust Him. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ തീയിലേക്ക് അയക്കുന്നത് അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ അവനെ അനുസരിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. Second thing is the obedience to God was what got them in trouble in the first place. രണ്ടാമത് കാണുവാൻ കഴിയും, അവരെ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചത് കൊണ്ട് അവർ പ്രയാസത്തിൽ കടന്നു പോകുവാനിടയായി. They could have easily walked away and bowed down to the image and no problem at all. അവർക്ക് ഒരുപക്ഷേ ആ ബിംബത്തെ നമസ്കരിച്ച് അവർക്ക് പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിക്കാമായിരുന്നു. They decided they are not going to bow down to the image of the king. എന്നാൽ അവർ തീരുമാനിച്ചു, ഞങ്ങൾ രാജാവ് ഉണ്ടാക്കിയ ബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കത്തില്ല എന്ന്. Modern day Christians have somehow developed the idea that if they obey God, no problem will come on their lives. ആധുനിക ജീവിതത്തിൽ പലരും വിചാരിക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരത്തില്ല എന്ന്. Many preachers and many churches are now telling people, you come to church, everything is fine. പലയിടത്ത് പ്രസംഗകർ പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് സഭയിൽ കടന്നു വന്നാൽ ഒരു പ്രശ്നവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല. You come to Christ, everything is fine. No weapon formed against you will prosper. നിങ്ങൾ ദൈവസംഘ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകത്തില്ല, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധിയും ഉണ്ടാകത്തില്ല. You will be faced with many persecutions and hardship, just like the New Testament church went through. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, യേശുവിനെ അനുസരിച്ചാൽ പുതിയ നിയമസഭ കടന്നു പോയതുപോലെയുള്ള പീഡകളിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും. This life is
not for the faint-hearted, the weak-hearted. സർവ്വസാധാരണമായ ഒരു മനസ്സുള്ളവർക്ക് അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം. Jesus said, if anyone wants to follow after me, they deny themselves, they forsake everything, and they take up their cross, and then they can follow. യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അവനവന്റെ ക്രൂശ് എടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ എന്ന്. When we truly obey God, we refuse to compromise our relationship with God. നമ്മൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുത്താൽ നമ്മൾ ഒന്നിനോടും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറാകരുത്. To these three Hebrew boys, for them, their relationship with God was much more important than anything else. ഈ മൂന്ന് ഹീബ്രു ബാലന്മാർക്ക് മറ്റേതിനേക്കാളും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരുന്നു. They would have lost their job. അവരവരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. The king would have put them in jail. രാജാവ് അവരെ പക്ഷേ തടവറയിലാക്കിയേക്കാം. They were facing death that close to their life. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മരണം കടന്നു വന്നേക്കാം. But they realized they can't compromise their relationship with God. എന്നാൽ അവർ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ ഒരിക്കലും തുച്ഛീകരിച്ചു കളയുവാൻ എനിക്ക് കഴിയത്തില്ല. We had a member in our church in Fiji. ഞങ്ങളുടെ ഫിജിയിലുള്ള സഭയിൽ ഒരു മെമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു. Sometimes we see him in the church, more times we don't see him in the church. ചില സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ സഭയിൽ കാണും, എന്നാൽ കൂടുതൽ സമയവും അദ്ദേഹത്തെ സഭയിൽ കാണാറില്ല. He was a wonderful man. അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു. We decided to go and visit him. ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാൻ തീരുമാനമെടുത്ത പോകുവാനിടയായി. So I said to him, how are you? ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് സുഖമാണോ? He said, Pastor, everything is fine. അവരോട് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ലപോലെ He used to be sick quite often. പല സമയങ്ങളിലും കൂടുതൽ സമയം അദ്ദേഹം അസുഖമുള്ളവരായി തീരാറുണ്ട്. I said to him, how is your sickness? ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, നിന്റെ അസുഖം? He said, I'm very well. അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വളരെ സുഖമാണ്. I said, how is your job? ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിന്റെ ജോലി He എന്താണ്? said, I've got a promotion at my job. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്റെ ജോലിയിൽ എനിക്കൊരു ഉയർച്ച ലഭിച്ചു. Now my next question, why don't I see you in the church then? ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചു, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നീ എന്താ സഭയിൽ വരാത്തത്? He said, you know what? Yeah. He said, you know what? Every time I come to church, then I've got a lot of problems coming. I think the devil is not happy with me going to church, so I better stay home. അവനോട് പറയുവാനിടയായി, പാസ്റ്റർ, ഞാൻ സഭയിൽ വന്നാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനേക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്, വന്നില്ലെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. You know, friends, obedience is refusing to compromise our relationship with God. ദൈവജനമേ, അറിയാമോ, അനുസരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോകവുമായി കൂട്ടിച്ചേരുകയല്ല, ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Another thing we learn about obedience is true obedience. It takes us to a place where there is no turning back. യഥാർത്ഥ അനുസരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ കടന്നു ചെന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പിന്നോട്ട് ഒരു പോക്കില്ല. These Hebrew boys, when they were thrown into the fire, they didn't say to the king, okay, let me try this one and then I will tell you what we can do. ഈ മൂന്ന് യഹൂദ ബാലന്മാരും തീയുടെ അകത്തായപ്പോൾ അവർ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞില്ല, വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, ഞങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കട്ടെ എന്ന്. We don't have to understand in order to obey. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അനുസരിക്കേണ്ടതിന് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. We don't have to know the end result in order to obey. നമ്മൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ അവസാനം എന്തെന്ന് നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. We obey because we have faith and trust in the living God. നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അവനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടും We മാത്രമാണ്. obey because we know that He is God and there is no other beside Him. നമ്മൾ അവനെ അനുസരിക്കുന്നത് അവൻ ജീവനുള്ള ദൈവമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. Finally, true obedience is knowing that God has all authority. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ആ ദൈവം സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് ഈ ലോകത്തിൽ സകല അധികാരവുമുണ്ട് എന്നുള്ള അറിവാണ്. Nobody on this earth has authority over God. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ ലോകത്തെ ദൈവത്തോളം അധികാരമുള്ള ആരും ഈ ലോകത്തിലില്ല. Nobody in heaven has authority over God. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഈ അധികാരത്തെക്കാൾ വലിയ അധികാരമില്ല. God is sovereign. അവൻ എല്ലാത്തിന്മേലും സർവാധികാരിയാണ്. His yes is a yes. അവന്റെ യെസ് യെസ് എന്നാണ്. And His no is a no. അവന്റെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇല്ല God എന്നാണ്. is bigger than your sickness. അവന്റെ രോഗത്തെക്കാൾ God വലിയവനാണ്. is bigger than your job. അവന്റെ ജോലിയേക്കാൾ God വലിയവനാണ്. is bigger than your immigration. അവന്റെ ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രശ്നങ്ങളേക്കാൾ He's bigger than your wife. അവന്റെ He's ജീവിതത്തിലെ bigger than your husband. അവന്റെ ഭർത്താവിനേക്കാൾ He's വലിയവനാണ്. bigger than anything you can think of. അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് എന്ത് ചിന്തിക്കാൻ അവനേക്കാൾ If you വലിയവനാണ്. can only obey and trust in Him,
Even in the midst of fire and storm, you know that He's going to take you to the other side. These boys, they said, our God whom we serve, He is able to save us. Even if He doesn't save us, we will still not serve you. The obedience was not dependent on God rescuing them out of the problem. This is amazing. Sometimes I hear people say, oh, I've been praying so hard and I've been serving God for so long. Look at what's happening to me. Look at God is not giving me what I want. And you know, we very quickly forget that He's God. Quickly, the second thing I want to share with you is surrender. In the midst of that fire, they obeyed. Then in the midst of the fire, their obedience led them to fully surrender to God. What does surrender mean? It simply means getting out of the way so that God can do His way. Just like Jesus surrendered to the Father in the Garden of Gethsemane. He said, Father, if it be possible, take this cup of suffering from me. Then He got out of the way so that the Father could have His way. He said, not my will, but your will be done. So many times we are standing in the way of God so that God can't do His will. You see, God, this is the only thing I want. This is the only way I want it. Sometimes people cry and say, this is the only girl I want to get married, and you know what happens after that. We have to step out of the way so that God can come and intervene. Be still and know that He is God. The second thing, the boys knew who their true ruler was. In those days, Nebuchadnezzar was probably one of the most powerful men on the face of the earth. But these boys, they knew their God was bigger than the most powerful person on the face of the earth. Friends, I want to tell you, you are serving a true God. Your God and my God is bigger than any situation. No matter how hard and how difficult it is, just be still and know that God is God. Third thing we see about surrender is the furnace represented the worst that the world could do to them. The devil thought that threatening them with death, they will bow down. But once you are dead, what else can the devil do? Unless you are scared of dying. You want to live in this earth all your life? I don't know what we're going to do in this earth. Every day my prayer is, God, when the time is up, take me up. At least I'll be there to welcome you in rapture. But the furnace was about to kill them. To these boys,
The death was a door into the presence of God. എന്നാൽ ഈ ബാലന്മാർക്ക് തീക്കുണ്ണമെന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവസന്നിധിയിലേക്കുള്ള ഒരു വാതിലായിരുന്നു. They must be saying, even if we die, അവര് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ മരിച്ചാലും we are going to step out of the realm of this world into God's presence. ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെ മാറ്റി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെ വെക്കുകയാണ് എന്ന്. How big is your problem today? നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എത്ര വലിയതാണ്? How big is your financial problem today? നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം എത്ര വലിയതാണ്? How big is your health problem today? നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം എത്ര വലിയതാണ്? How big is your job problem today? നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ പ്രശ്നം എത്ര How വലിയതാണ്? big is your family problem today? നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നം എത്ര How വലിയതാണ്? big is your visa problem today? നിങ്ങളുടെ വിസ പ്രശ്നം എത്ര വലിയതാണ്? I hope it is nothing bigger than that you can die. നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയതല്ല ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും. Even if it is, I want to encourage you. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങളെ എനിക്ക് You will step out of the realm of this world into the presence of God. നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മാറുവാൻ താല്പര്യപ്പെടണം. There is no point crying over our problems and trials and suffering. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലെ പ്രതിസന്ധികളിൽ നമ്മൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് യാതൊരു The best thing to do is to rejoice and be glad, like Paul and Silas were in the middle of the night, singing praises to God in the midst of their problems. പൗലോസും ശീലാസും ചെയ്തതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും നമുക്ക് കഴിയണം. Remember, when you're going through the fire, നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, തീയുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു the പോകുമ്പോൾ only thing that the fire could burn was that which was of the world. അവിടെ തീക്ക് നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ലോകത്തിലുള്ളതിനെ മാത്രമാണ്. All the men of Nebuchadnezzar who picked up these Hebrew boys to throw them into the fire, they died. അവിടെ കാണുന്നു ഈ ഹീബ്രു ബാലന്മാരെ തീയിലേക്ക് ഇടുവാൻ പോയ സൈനികരെല്ലാം മരിക്കുവാനിടയായി. But these 3 boys did not die. ആ 3 ബാലന്മാരും മരിക്കുവാനിടയായില്ല. The second thing we see, the Bible says all the ropes that tied their hands and their feet, it got burned away. രണ്ടാമത് നമ്മൾ കാണുന്നു അവരെ കെട്ടിയ കയറുകൾ പോലും തീയ നശിക്കുവാനിടയായി. The Bible says there was not even a smell of smoke on their bodies. എന്നാൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു അവരുടെ ദേഹത്ത് തീയുടെ ഒരു മണം പോലും ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന്. Even the hair did not burn. അവരുടെ തലമുടി തീയാൽ നശിക്കുവാനിടയായി. Listen to these children of God. അവരുടെ ശബ്ദത്തിന് ചെവി കൊടുത്തു. When you are going through fire, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തീയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ, even if God allows you to go through that fire, ദൈവം അതിലൂടെ കടന്നു പോകുവാൻ നിങ്ങളെ കടത്തിവിടുന്നു. that fire has no authority to harm you. എന്നാൽ ആ തീക്ക് നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള അധികാരമില്ല. It may look painful to you. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേദന It may ഉണ്ടാക്കും. seem hard to you. അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ But the ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. only thing the fire burns is that which is of the world. എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ളതിനെ മാത്രമേ തീക്ക് നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയൂ. And when that is separating, you will feel the pain. നിങ്ങളെ അത് ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വേദന അനുഭവിക്കും. Wisdom tells me, get rid of it. എന്നാൽ ജ്ഞാനം എന്നോട് പറയുന്നു അതിൽ നിന്ന് മോചനം If നേടുക. you're holding on to the things of the world, when God wants to pull them out, you will be very painful. ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ അതിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ. Fourth thing we see about surrender. നാലാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ സമർപ്പണത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, That Nebuchadnezzar men were destroyed because these boys, Hebrew boys, they obeyed. ഈ യഹൂദ ബാലന്മാർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നെബൂഖദ്നേസറിന്റെ സൈനികർ മരിക്കുകയായി. And they surrendered even to the fire. അവര് തീയോട് പോലും അനുസരണമുള്ളവരായി തീർന്നു. How can you even defeat such kind of people? എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് നേരിടുവാൻ കഴിയുന്നത്? How can you even make these people submit to the world who even denied the whole world? ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ത്യജിക്കുന്നവരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ലോകത്തിന് സമർപ്പണമുള്ളവരാക്കി തീർക്കുവാൻ കഴിയും? The other day somebody had a little problem about finding a house. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾക്ക് ഒരു വീട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. They could not find the house they were looking for. അവർക്ക് വേണ്ട ഒരു വീട് അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. Now they are saying, where is my God? Where is my God? I've been praying all this time and God is not giving me the right house. If you're going to struggle just because of a house, I don't know what you're going to do when fire comes in your life. അവർ പറയുകയാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി നാളുകളായി, എന്നിട്ടും എന്താണ് എനിക്ക് ഇത് കിട്ടാത്തത്? ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിങ്ങൾ തടഞ്ഞു പോയാൽ വലിയൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? Some people are struggling. I have to travel from Henderson to the city to work. Big problem. God is not answering my prayer. If you're going to struggle with that, what are you going to do when you have no job? ചിലർ പറയും ഹെൻഡേഴ്സിൽ നിന്ന് സിറ്റിയിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്.
When you go through fire, nobody can touch you. Galatians 6:17, Paul says, I bear on my body the marks of Jesus Christ. The marks of Jesus Christ. He said, don't let anybody trouble me. Lastly, the same flame that consumes the things of the world is the same flame that purifies us. So these Hebrew boys, they obeyed God. They surrendered to God. And the last thought I want to share is they received the revelation of God. Once we get out of God's way, once we totally obey to Him, knowing that God is in control, then you'll be able to see that God has been there. He is with you all the way through. When the boys were thrown into the fire, that's when the king saw that when he threw 3 people, there was a 4th person in the fire. The king saw what he never expected to see. Friends, what am I telling you this morning? The sweet fellowship and fragrance of God is found when you are going through your fire in the refiner's fire. It's quite easy to stand up and shout and glorify God and give testimonies when everything is going right in your life. But it's another thing when you don't have the ability to smile or even laugh or do anything. In the middle of your pain, you are still glorifying God. The fire of Nebuchadnezzar could not take away the sweet smelling aroma of God's presence even in the fire. Are you going through fire right now? I want to encourage you, open your eyes and see there is a 4th person in the midst of that fire. This is the revelation of God for your life. What does it take to see God like this? Friends, it takes the fire. It takes the trials and tribulations. It takes the obedience to God and submitting to Him. It takes the absolute surrender. There is no other shortcut. I want to encourage you this morning, dear children of God. Never shy away from the fire. Let this be our resolve today. Like we say, bring it on. Say to the devil, bring it on. As much as you want to. Put the fire 7 times. Because greater is He that is in me than he that is in the world. You may feel like you are landing alone in the fire. But you are never alone when God is with you. He promised us He'll be with us even to the end of the age. How many times we have missed God's presence? Because we are in a rush to come out of that fire.
വരുവാൻ ധൃതി കാണിക്കുന്നവരാണ്. Let this be a lesson to us from the 3 Hebrew boys. ഈ മൂന്ന് യഹൂദ ബാലന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പാഠമാണ് ഇത്. I know pain and suffering and trials is not something that we desire. എനിക്കറിയാം വേദനയും പ്രയാസവും പട്ടിണിയും പരിവട്ടവും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. But I want to tell you one more thing. നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. Suffering for Christ is a privilege. എന്നാൽ യേശുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വേദന അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനാണ്. Being quiet when you are offended is a privilege. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ തള്ളപ്പെടുമ്പോൾ ഓർക്കണം അത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് എന്ന്. Forgiving when you can take revenge is a privilege. നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. That's why Paul said, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ മാനം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടാകട്ടെ. How many of you are going through hardships today? നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ വേദനയിലൂടെ കടന്നു How many of you are going through a fire this morning? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തീയുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ എത്ര പേർ കടന്നു How many പോകുന്നു? of you are going through pain you don't understand why? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വേദനയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. I pray God will bless us today. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ I അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. pray God will help us to be strong. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും, നിങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കും. I pray God will help us. We will not be in a rush to come out. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു ധൃതിയോടെ തീയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരത്തില്ല. We'll say to God, "Your will, not my will, be done." നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പറയാം, കർത്താവേ എന്റെ താല്പര്യമല്ല നിന്റെ ഹിതം നിറവേറണം. We'll say to God, "Lord, until you are glorified, I will stay there." നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പറയാം, കർത്താവേ നിന്റെ നാമം മഹത്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കും. Shall we all stay?